నీ నామం దేవా అనుదినం స్తుతించేదా నీ నామం దేవా అనుక్షణం దయతో కాపాడినావు కృపనే చూపించినావు దయతో కాపాడినావు కృపనే చూపించినావు నేను మరువనేషు నేను విడువనేషు స్తుతించేదా నీ నామం దేవా అనుదినం స్తుతించేదా నీ నామం దేవా అనుక్షణం దయతో కాపాడినావు కృపనే చూపించినావు దయతో కాపాడినావు కృపనే చూపించినావు నేను మరువనేషు నేను విడువనేషు స్తుతించేదా నీ నామం దేవా అనుదినం స్తుతించేదా నీ నామం దేవా అనుక్షణం. Such a joy to come together in His presence. Welcome to the second service, glorious Sunday service. Amen. Shall we all together pray in the Spirit and visualize this second service? Holy Spirit is here. He's ministering to each one of us. Open your spiritual ears and eyes to see the spiritual realm and worship Him with all your heart. Give Him the best offering of sacrifice of praises to our Lord Jesus Christ. And today His will be done in this place. Everyone will be touched by the ministry of the Holy Spirit and by the power of the Word of God. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Ribalantoria la baba baba. Oribala hasulonture shibela hantoria. Rimana salantena sakana de la baba baba. Oridara sankala baradana sanadarashya. Labasi nentiri hasula la baba baba balashya. La la rahasunantara bara 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 balashya la banadaladara. Oribala hasya la dana sanantura bara bara barashya. La hasikene meranto roho shebelanto. Dhanataka sakala katurana la baba. Shabana katula masirante rakadurama baba. La hasaradara sanadala shantu bahasya. La hatta hattane sanadula sanababa balashya. La lahandula sanadana babalashya la. Ori rara handle sene dere entoroshya. La hasunadana bana baradana hadula shankira marahanda. Sanadala hattu marahasyamananto. Ori dara hattula shambhala kaduna sanadanaba. Rivaradana hadula marahasya la bandura dara dara.
Shila Bahasula Sanadana Hadu Nere Mana Hadulashya Lala Hasana Lula Hantoria La Baba Baba Orira Randarashana Basula La Hasyala Be Oridara Sanadala Hatura Bahande Oridana Simaladana Haduna Mara Hasyala Baba Baba Lashya Diba Labanadana Sanadala Hadura Mara Hashya Laba Satala Sanatara Handula Ribasi Kemeran Trosha Baba 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 O Ribasi Kaladala Sanadala La Bagaturaba O Sheker Hanto O Redanasi Keleme Santro Radana Saladala Dala Shina Handulasya Lelela Hadana Sira Bara Handele Simanantolo Ribasi Keremala de la Torre Ravala Hanto O Ribara Hasyala Bandara Hatumara Handeresh. Father God, we give you praise in the name of Jesus Christ. We are so blessed to be in your presence, O Lord. You are so beautiful and wonderful, Father. You are the great and mighty God, greatly to be praised. You are the Lord of Lords and the King of Kings. We worship you and adore you. Jesus, you are the Lord over this nation. You are the Lord over our lives. You are the Lord over everything. Hallelujah. Jesus, we love you. We adore you this morning. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your divine protection. Thank you for your divine blessings that we enjoy every day. Thank you for everything, oh Father. Our hearts are filled with gratitude as we stand in the house of the Lord and worship you and we exalt your holy name. There is none like your Father. You alone are worthy to receive all our praises, oh Father. You are exalted. Oh, hallelujah. High above every name, everything, oh Lord Jesus. Father, thy will be done in this place today, oh Father. All your people have come with a great expectation in the house of God to celebrate your Father. Oh, hallelujah. Let the word of God prevail mightily in the hearts of everyone, oh Father. The word of God prevail mightily as everyone who hears it, oh Father. And let there be a transformation. Let there be healing today in the name of Jesus. And everyone will be restored and refreshed by the power of your word and the ministry of the Holy Spirit, oh Lord. Thank you, thank you. Lord, I pray, enable each one of us to give the best offering of sacrifice of praises from our hearts, oh Lord. Let no one will be in the way they have come, but everyone will receive a new thing in their spirit, oh Lord. And we as a church pray and bless our nation India, oh Lord. We speak shalom, shalom to our nation India. And let God's will be established in this land in Jesus' name. Lord, we pray for the upcoming election, oh Father. Let thy will be done in this election. No kind of evil practices in the name of Jesus Christ. And we pray, let God's elected one will come in the power in Jesus' name. And we pray and we bless our leaders in the name of Jesus Christ. We pray for our Prime Minister, our President of India, all the council of ministers, all the different chief ministers of Father. We bless them in the name of Jesus Christ. We bless their families, oh Lord. We thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. We pray, oh Father, today let the salvation prevail mightily everywhere, oh Lord. All those who are in the darkness will be brought into the marvelous light of Jesus Christ, and the glorious gospel of Jesus Christ shine upon the hearts of all men. Hallelujah. All those who are hopeless, all those who are not saved, this gospel will prevail in their hearts. The veil that enemy has put upon will be removed, and they will receive the gospel of Jesus Christ and accepted him as Lord and Savior, and they will be added to the kingdom of God. Thank you, Lord, for the wonderful work what is happening all around the world. And we give all glory, honor, power, praise to our Lord Almighty.
Oh, we thank you. Your will be done in this place today, oh Lord. Everyone will be refreshed and rejuvenated as they worship and celebrate the God of Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, let the river of living water flow from everyone, and let everyone swim in the presence of the Lord and worship in truth and spirit, and let the things what God has planned be established in the lives of people of Father. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. సిలువే నాకు శరణం, నీవే నాకు మార్గం. సిలువే నాకు శరణం, నీవే నాకు మార్గం. నేనునే మరువనేషు, నేనునే విడువనేషు. స్తుతించెదాని నామం దేవా అనుదినం. స్తుతించెదాని నామం దేవా అనుక్షణం. దయతో కాపాడినావు, కృపనే చూపించినావు. దయతో కాపాడినావు, కృపనే చూపించినావు. నేనునే మరువనేషు, నేనునే విడువనేషు. నేనునే మరువనేషు, నేనునే విడువనేషు. హల్లెలూయా. ఇవాల్టి ర్యాప్సోడీ ఆఫ్ రియాలిటీస్. మన చేతులు ప్రభువు వైపుకి ఎత్తుట. కీర్తనల గ్రంథం 141 అధ్యాయం 2వ వచనం ఇలా తెలుపుతుంది: నా ప్రార్థన ధూపము వలెను, నేను చేతులెత్తుట సాయంకాల నైవేద్యము వలెను నీ దృష్టికి అంగీకారములవునుగాక. లేఖనాలలో మన చేతులను ఎత్తడం యొక్క ఆశీర్వాదాల గురించి విస్తారమైన సూచనలు ఉన్నాయి. కీర్తనల గ్రంథం 134 అధ్యాయం 1-2 వచనములు ఇలా చెబుతున్నాయి: యెహోవా సేవకురాల, యెహోవా మందిరములో మీరందరూ యెహోవాను సన్నుతించుడి. పరిశుద్ధ స్థలము వైపు మీ చేతులెత్తి యెహోవాను సన్నుతించుడి. మన చేతులు పైకెత్తినప్పుడు ఆశీర్వాదాలు విడుదలవుతాయి. దైవిక శక్తి మన చేతుల ద్వారా ప్రవహిస్తుంది. హల్లెలూయా. ఒకసారి దైవజనులు మీటింగ్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆర్థరైటిస్తో చాలామంది ఉన్నారు, మరియు వారిలో చాలామంది చేతులు ఎత్తలేరు. అప్పుడు దైవజనులు ప్రభువును ఇలా అడిగారు: ఈ స్థలంలో మనకు కీళ్ళ నొప్పులు ఎందుకు ఉన్నాయి? ప్రభువు దైవజనులకు ఇచ్చిన స్పందన చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. ప్రభువు ఇలా అన్నారు: మీ చేతులు ఎత్తి నన్ను ఆరాధించమని నా వాక్యంలో చెప్పాను. ఆరాధనలో చేతులు ఎత్తడం అటువంటి కీళ్ళ నొప్పుల నుండి మిమ్మల్ని దూరంగా ఉంచుతుంది. చాలామందికి ఇది అవగాహన లేదు. అప్పుడు ప్రభువు ఇలా అన్నారు: ఆ ప్రజలు తమ చేతులను పైకెత్తి ప్రార్థిస్తూ, ఆరాధిస్తూ, స్తుతిస్తూ ఉంటే లేఖనం చెప్పినట్లు వారు ఎన్నడూ కీళ్ళ నొప్పులతో బాధపడేవారు కాదు. దేవుడు మనకు చెయ్యమని చెప్పే పనులు, మన ఉదాహరణకు చేతులు ఎత్తడం వంటివి మన కోసం, మన ఆశీర్వాదం కోసం. ప్రతిసారి ప్రార్థన మరియు ఆరాధన సమయాల్లో మీ చేతులు పైకి ఎత్తండి.
మీ చేతులను ప్రభువు వైపుకు ఎత్తడం మీ జీవితంలో ఆయన కృప మరియు మహిమను మీరు గుర్తించడానికి సంకేతం. గుర్తుంచుకోండి, ఇత్తడి బలిపీఠం మీద అర్పించే సాయంత్రం బలి యొక్క ప్రతీకత మన చేతులను పైకి ఎత్తడంలో ప్రతిబింబిస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఆరాధనలో మీ చేతులు ఎత్తినప్పుడు పాత నిబంధనలో ఆ ఇత్తడి బలిపీఠం మీద బలి అర్పించిన అన్ని ఎద్దులు మరియు మేకల కంటే అది దేవుణ్ణి సంతోషపరుస్తుంది. హల్లెలూయా. పాత నిబంధనలో గుడారంలోని యాజకత్వ పరిచర్యతో దావీదుకు బాగా పరిచయం ఉంది. అలాగే ఆయన దేవుని యొక్క ప్రవక్త మరియు ఆత్మ ద్వారా ఆయన క్రొత్త నిబంధన యొక్క ప్రత్యక్షతను కలిగి ఉన్నాడు. మరియు ఈరోజు మనం చేతులు ఎత్తడం పాత నిబంధనలో దహన బలితో సమానము అని అతను చూశాడు. 1 తిమోతి 2:8 బైబిల్ ఇలా చెబుతుంది, కావున ప్రతి స్థలమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై పవిత్రమైన చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయవలెనని కోరుచున్నాను. అపోస్తలుడైన పౌలు ఇక్కడ ఆత్మీయ ఆరాధన మరియు ప్రేమ మరియు కృతజ్ఞతలతో నిండిన సంతోషకరమైన హృదయం నుండి తండ్రిని స్తుతించడాన్ని సూచిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు కూడా మీ చేతులు ఎత్తండి మరియు ఆయన ప్రేమ, కృప మరియు దయ కొరకై ప్రభువుని ఆరాధించండి. మీరు ఆయన ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారో ఆయనకి చెప్పండి. హల్లెలూయా. అందరం కలిసి ఒప్పుకోలు చేద్దాం. పరిశుద్ధమైన తండ్రి, నేను మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తూ మీ మహిమను స్తుతిస్తూ నా చేతులు ఎత్తుతున్నాను. ఎందుకంటే మీరు మాత్రమే దేవుడు, సమస్త ఆరాధనలకు అర్హుడు. మీలాంటి వారు ఎవ్వరునూ లేరు. మీరు గొప్పవారు మరియు శక్తివంతులు. సమస్త తరాలలో మీరు ఒకేలా ఉన్నారు. మీరు నమ్మదగిన వారు, నీతిమంతులు, పరిశుద్ధులు మరియు సత్యవంతులు. నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను. హల్లెలూయా. ఆమేన్. స్తోత్రించి కీర్తించి కొనియాడేదన్, మనసార స్తుతించి గణపర్చెదన్. స్తోత్రించి కీర్తించి కొనియాడేదన్, మనసార స్తుతించి గణపర్చెదన్. దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము, స్తుతులు చెల్లింతురు నా జీవిత కాలమంతా. దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము, స్తుతులు చెల్లింతురు నా స్తోత్రించి కీర్తించు, స్తోత్రించి కీర్తించి కొనియాడేదన్, మనసార స్తుతించి గణపర్చెదన్. స్తోత్రించి కీర్తించి కొనియాడేదన్, మనసార స్తుతించి గణపర్చెదన్. దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము, స్తుతులు చెల్లింతురు నా జీవిత కాలమంతా. దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము, స్తుతులు చెల్లింతురు నా జీవిత కాలమంతా.
నామమహనీయము, నీ నామమది శ్రేష్టము. నా జీవితమంతాన స్తుతించిన నీతోనే సరితూగునా. నీ నామమహనీయము, నీ నామమది శ్రేష్టము. నా జీవితమంతాన స్తుతించిన నీతోనే సరితూగునా. దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము, స్తుతులు చెల్లింతును నా జీవిత కాలమంతా. దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము, స్తుతులు చెల్లింతును నా జీవిత కాలమంతా. నీ నామం బలమైనది, నీ నామం ఘనమైనది. నా జీవితమంతాను స్తుతించిన నీతోనే సరితూగునా. నీ నామం బలమైనది, నీ నామం ఘనమైనది. నా జీవితమంతాను స్తుతించిన నీతోనే సరితూగునా. దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము, స్తుతులు చెల్లింతును నా జీవిత కాలమంతా. దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము, స్తుతులు చెల్లింతును. స్తోత్రించి నా జీవిత కాలమంతా స్తోత్రించి కీర్తించి కొనియాడేదన్, మనసార స్తుతించి గణపర్చేదన్. స్తోత్రించి కీర్తించి కొనియాడేదన్, మనసార స్తుతించి గణపర్చేదన్. దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము, స్తుతులు చెల్లింతును నా జీవిత కాలమంతా. దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము, స్తుతులు చెల్లింతును నా జీవిత కాలమంతా. నీ నామం బలమైనది, నీ నామం బలమైనది. నీ నామం ఘనమైనది. నా జీవితమంతాను స్తుతించిన నీతోనే సరితూగునా. నీ నామం బలమైనది, నీ నామం ఘనమైనది. నా జీవితమంతాను స్తుతించిన నీతోనే సరితూగునా. దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము, స్తుతులు చెల్లింతును నా జీవిత కాలమంతా. దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము, స్తుతులు చెల్లింతును నా జీవిత కాల. దేవా దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము, స్తుతులు చెల్లింతును నా జీవిత కాలమంతా. నా జీవిత కాలమంతా, నా జీవిత కాలమంతా. Amen. Blessed be your glorious name.
Lord, you're good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Once more. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you're good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you're good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. One more time. Lord, people from every nation. Your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. You're good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good. You are good all the time, all the time. You're good. You are good. You are good all the time. You're good. All the time. You are good. You are good all the time. One more time. All the time. You are good. You are good all the time. One more time. All the time. You are good. You are good all the time. We worship all the time. You are good. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Amen. Is he a good God?
యేసయ్యా నా రక్షక నా నమ్మదగిన దేవా కీర్తింతును నా యేసయ్యా నా రక్షక నా నమ్మదగిన దేవా కీర్తింతును ప్రేమింతును నీ సన్నిధానమును కీర్తింతును యేసయ్యా ప్రేమింతును నీ సన్నిధానమును కీర్తింతును యేసయ్యా నా యేసయ్యా నా యేసయ్యా నా రక్షక నా నమ్మదగిన దేవా కీర్తింతును నా యేసయ్యా నా రక్షక నా నమ్మదగిన దేవా కీర్తింతును ప్రేమింతును ప్రేమింతును నీ సన్నిధానమును కీర్తింతును యేసయ్యా ప్రేమింతును నీ సన్నిధానమును కీర్తింతును యేసయ్యా నా విమోచకుడా నా పోషకుడా నా నమ్మదగిన దేవా కీర్తింతును నా విమోచకుడా నా పోషకుడా నా నమ్మదగిన దేవా కీర్తింతును ప్రేమింతును నీ సన్నిధానమును కీర్తింతును యేసయ్యా ప్రేమింతును నీ సన్నిధానమును కీర్తింతును యేసయ్యా స్నేహితుడా నా సహాయకుడా నా నమ్మదగిన దేవా కీర్తింతును నా స్నేహితుడా నా సహాయకుడా నా నమ్మదగిన దేవా కీర్తింతును ప్రేమింతును నీ సన్నిధానమును కీర్తింతును యేసయ్యా ప్రేమింతును నీ సన్నిధానమును కీర్తింతును యేసయ్యా ప్రేమింతును నీ సన్నిధానమును కీర్తింతును యేసయ్యా ఆమేన్.
పరలోక దూత నిన్ను పాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమా. నిన్ను భూమిలోన ప్రజలంతా కొనియాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమా. నిన్ను భజించి పూజించి ఆరాధింప నీకే నీకే మహిమా. నిన్ను భజించి పూజించి ఆరాధింప నీకే నీకే మహిమా. పరలోక దూత నిన్ను పాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమా. నిన్ను భూమిలోన ప్రజలంతా కొనియాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమా. నా కొండ నీవే, నా కొండ నీవే, నా కోట నీవే, నా నీతి నా ఖ్యాతి నా జ్యోతివే. నా కొండ నీవే, నా కోట నీవే, నా నీతి నా ఖ్యాతి నా జ్యోతివే. నిన్నే భజించి నిన్నే స్తుతించి ఆరాధింతునయ్యా. నిన్నే భజించి నిన్నే స్తుతించి ఆరాధింతునయ్యా. మహిమా మహిమా నీకే మహిమా. మహిమా నీకే మహిమా. మహిమా నీకే మహిమా. మహిమా నీకే మహిమా. దేవా పరలోక దూత నిన్ను పాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమా. నిన్ను భూమిలోన ప్రజలంతా కొనియాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో. నిన్నే భజించి నిన్ను భజించి పూజించి ఆరాధింప నీకే నీకే మహిమా. నిన్ను భజించి పూజించి ఆరాధింప నీకే నీకే మహిమా. మహిమా నీకే మహిమా. మహిమా నీకే మహిమా. ఓ మహిమా నీకే మహిమా. మహిమా నీకే మహిమా. దేవా పరలోక దూత నిన్ను పాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమా. నిన్నీ భూమిలోన ప్రజలంతా కొనియాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమా. నా కోట నీవే, నా దాగసుల నీవేనయ్యా. నా కొండ నీవే, నా కోట నీవే, నా నీతి నా ఖ్యాతి నా జ్యోతివే.
నా కొండ నీవే, నా కోట నీవే, నా నీతి నా ఖ్యాతి నా జ్యోతివే. నిన్నే భజించి నిన్నే స్తుతించి ఆరాధింతునయ్యా. నిన్నే భజించి నిన్నే స్తుతించి ఆరాధింతునయ్యా. మహిమా మహిమా నీకే మహిమా, మహిమా నీకే మహిమా. ఓ మహిమా నీకే మహిమా, మహిమా నీకే మహిమా, మహిమా నీకే మహిమా, మహిమా నీకే. దేవ పరలోక దేవా పరలోక దూతాలు నిన్ను పాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమా. నిన్నీ భూమిలో ప్రజలంత కొనియాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమ. హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్. హల్లెలూయా 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 ఆమేన్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. నిన్ను భజించి నిన్ను భజించి పూజించి ఆరాధింప నీకే నీకే మహిమా. నిన్ను భజించి పూజించి ఆరాధింప నీకే నీకే మహిమా, మహిమా నీకే మహిమా, మహిమా నీకే మహిమా. ఓ మహిమా నీకే మహిమా, మహిమా నీకే మహిమా. పరలోక దూత నిన్ను పాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమా. ఈ భూమిలోన ప్రజలంత కొనియాడి కీర్తింప ఎంతో ఎంతో మహిమా. ఈ లోకపు సృష్టి ఈ లోకపు సృష్టి యేసే నామమును గణపరిచి కీర్తింతునే. తన న్యాయ పీఠమెదుట ప్రతి మోకాలు తప్పగా వంగునే. ఈ లోకపు సృష్టి యేసే నామమును గణపరిచి కీర్తింతునే. తన న్యాయ పీఠమెదుట ప్రతి మోకాలు తప్పగా వంగునే. పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా ఆరాధనకు పాత్రుడా. యోగ్యుడా యోగ్యుడా పూజకు ఆర్హుడా.
నిన్నునే ఆరాధింతున్ నిత్యము ఆరాధింతున్ పరివేలలో అతి సుందరుడా నిన్నునే ఆరాధింతున్ సూర్య చంద్రుల కన్నా తేజోమయుడా నిత్యము ఆరాధింతు 10,000లో అతి సుందరుడా నిన్నునే ఆరాధింతు సూర్య చంద్రుల కన్నా తేజోమయుడా నిత్యము ఆరాధింతు నిన్నునే ఆరాధితు నిన్నునే ఆరాధింతు నిత్యము ఆరాధింతు నిన్నునే ఆరాధింతు నిత్యము ఆరాధింతు 10,000లో అతి సుందరుడా నిన్నునే ఆరాధింతున్ సూర్య చంద్రుల కన్నా తేజోమయుడా నిత్యము ఆరాధింతు నిన్నునే ఆరాధింతున్ నిన్నునే ఆరాధింతున్ నిత్యము ఆరాధింతున్ నిన్నునే ఆరాధింతున్ నిత్యము ఆరాధింతున్ 10,000లో అతి సుందరుడా నిన్నునే ఆరాధింతున్ సూర్య చంద్రుల కన్నా తేజోమయుడా నిత్యము ఆరాధింతున్ సూర్య చంద్రుల కన్నా తేజోమయుడా నిత్యము ఆరాధింతు లీబ్రమా సరోమరహర్ష సేరగల్గరదిరి ಲಿಹರಮನಗಲಗರಗಲಗರಗಡದಲಾರಗಶಸಾರಗಲ್ಗರಂದರು ಲವರಮನಹಶಸಾರಗಲ್ಗರಂದರು ನಮನಗಶಸಾರಗಲ್ಗರದಿರೆ everyone start speaking in tongues లీబ్రబో శరమానమానగల్గరందిరియానగల్గరగడదలే లిగస్సగరందురు నమనగల్గరగడదలారగశస లహంబ్రషసూరమానగల్గరందిరియా లిగో శిరబాలబారగల్గరందిరియానగల్గరగడదలే లిగో శిరబాలమానగల్గరందిరియానగల్గరగడదలారగశసే లిక ప్రశసూరమానగల్గరందిరియానగల్గరగడదలా లాహసగరగలగరగలగరగడదలారగశసేరగల్గరందరో లిబారమానగల్గరందిరియనగల్గరగడదలారగశసే లిగో ರಮಾನಗಲ್ಗರಂದಿರಿಯಾಲಗರಗಲಗರಗಡದಲಾರಗಶಸೇರಗಲ್ಗರದರೋ ಲಿಬಾರಮಾನಹಸಾರಗಲ್ಗರಂದಿರಿಯಾನಹಶಸಾರಗಲ್ಗರದರೋ ಲಿಬಾ ಸಂಭ್ರಮೇ ನೆಗಲ್ಗರಂದರೋ ನಮನಗಲಗರಗಡದಲ ಲಾಹ ಪ್ರಶಸೋರಮಾನಗಲ್ಗರಂದಿರೆ ಲಗರಗಡದಲಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಗಶಸಾರಗಲ್ಗರಂದರೋ ಲಿಬ್ರಬಾ ಸಮರಾನ ಸೇರಗಲ್ಗರದಿರಿಯಾಲಗರಗಲಗರಗಡದಲಾರಗಶಸೇ ಲಿಗರಬಲವರಗಡದಲಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಗಶಸಾರಗಲ್ಗರಂದರೋ ನಮನಗಶಸೇ ಲಿಗರಮನಮನಗಶಸೋರಮಾನಗಲ್ಗರಂದಿರಿಯಾನಗಡದಲ ಲಹಂಬ್ರಶಸಾರಮಾನಗಲ್ಗರಂದರೋ ಲಿಬಪರಶಕಸೇರಗಲ್ಗರಂದರೋ ನಮನಹಶಸಾರಗಲ್ಗರದಿರಿಯಾ ಲಗರಗಲಗರಗಡದಲಾರಗಶಸಾರಗಲ್ಗರಂದರೋ ಲಿಬಾರಮಾನಗಲ್ಗರಂದರೋ ನಮನಗಲಗರಗಡದಲೇ ಅಲ್ಹಂಬ್ರಶಸ್ಯಾರಗಲ್ಗರದಿರಿಯಾ ಲಗರಗಲಗರಗಡದಲೇ ಲಿಬೋರಮಾನಗಶಸಾರಗಲ್ಗರದಿರಿಯಾ ಲಿಬರಮನ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 ಮനಮನಮನಮನಮനಮನಮನಮനಮನಮനಮನಮനಮನಮനಮನಮനಮನಮനಮನಮനಮനಮനಮനಮನಮനಮನಮനಮನಮനಮನಮനಮನಮനಮನಮനಮನಮನಮനಮನಮನಮനമ
Father, in the name of the Lord Jesus, we thank you, we praise you, we worship your God. తండ్రి ప్రభువైన యేసు నామములో నీకే కృతజ్ఞత స్తుతి ఆరాధన చెల్లిస్తున్నాం. We give you all the glory, honor, praises today. Lord, you alone are worthy, Father. తండ్రి నీవు మాత్రమే You are the అర్హుడు. Almighty God, నీవే సర్వశక్తిమంతుడు, all powerful one. సర్వోన్నతుడు తండ్రి. Your love endures forever. నీ ప్రేమ Your నిరంతరము, mercy endures forever. నీ కృప నిరంతరముండును ప్రభువా. Thank you, Holy Spirit, that you are in the midst of us. పరిశుద్ధాత్మడా మీరు మా మధ్యలో ఉన్నందుకు మీకు వందనాలు. We acknowledge you, Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మడా మిమ్మల్ని We గుర్తిస్తున్నాం, appreciate you, Holy Spirit. మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మ. Let the ministry of the Holy Spirit prevail in this place. ఈ స్థలములో పరిశుద్ధాత్మని యొక్క పరిచర్య ప్రబలమవును గాక. Let everyone be filled with the word of God. ప్రతి ఒక్కరు దేవుని వాక్యముతో నింపబడును గాక. Our hearts and minds are open to receive the word. మా హృదయము మనసు మీ వాక్యము కొరకు తెరిచి ఉంచున్నాం Speak to ప్రభువా. us from your word. మీ వాక్యం నుంచి మాతో మాట్లాడండి అయ్యా. Everything that is not of God be removed in Jesus' name. దేవుని వలన కాని ప్రతి ఒక్కటి యేసు నామములో తొలగించి వేయబడును గాక. Thank you, Lord, for your love. మీ ప్రేమను బట్టి వందనాలు ప్రభువా. Help us to do the word of God. మీ వాక్యమును చేయడానికి మాకు సహాయం Help us to చేయండి. put every word of the Bible, the instruction that you have given to us, into action. బైబిల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మాట, మీరు మాకు ఇచ్చిన ప్రతి ఉపదేశమును క్రియల్లో పెట్టడానికి మాకు సహాయం చేయండి ప్రభువా. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Please be seated. దయచేసి కూర్చోండి. Make sure that all the seats in front of you is filled. There should not be any empty seat in front of you. మీ ముందే ఖాళీ కుర్చీ లేకుండా చూసుకోండి కూర్చునే ముందు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. We are looking at the ministry of angels. దేవదూతల యొక్క పరిచర్ను గురించి మనం చూడబోతున్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Praise the Lord. హల్లెలూయా. So the mission of the angels is not to rule but to serve. దేవదూతలకు ఇవ్వబడిన పని పరిపాలించడము కాదు కానీ సేవ చేయటము. Angels are spirit beings whom God has created to serve for those who inherit salvation. రక్షణను స్వాస్థ్యమును పొందుకున్న వారికి సేవ చేయు నిమిత్తము దేవదూతలు ఆత్మలుగా సృష్టించబడి ఉన్నవి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So this morning we were looking at Psalm 91. 91వ కీర్తన ఉదయకాలమే చూస్తున్నాము. We were reading from verse 9 to 13. 9 నుంచి 13 వచనములు చదివి ఉన్నాము. Okay, so let's read that one quickly. మరొకసారి మరలా Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Hallelujah. Please read in Telugu, everyone together. యెహోవా నీవే నా ఆశ్రయము అని నీవు మహోన్నతుడైన దేవుని నీకు నివాస స్థలముగా చేసుకునినావు. నీకు అపాయమేమీ రాదు, ఏ తెగులును నీ గుడారమును సమీపించదు.
నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలను ఆజ్ఞాపించును. అతని పాదములకు రాయి తగలకుండా వారు నిన్ను తమ చేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకొందురు. నీవు సింహములను నాగుపాములను త్రొక్కెదవు, కొదమ సింహములను భుజంగములను అనగ త్రొక్కెదవు. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. So, Psalm 91 is widely read and most people memorized it. అయితే 91 కీర్తన చూసినట్లయితే ఎంతగానో చదువుతూ ఉంటారు. అన్ని చోట్ల చాలా మంది దీన్ని కంఠస్థం కూడా చేసుకుని ఉంటారు. This is called as a messianic psalm. దీన్ని మెస్సియానిక్ కీర్తన అని పిలువబడుతున్నది. So, one of the things that we need to look at is the angelic ministry in this. అయితే ఇందులో మనము గ్రహించవలసిన ఒక విషయము దేవదూతుల యొక్క పరిచర్య. Everything from God has got a way that you receive it. అయితే దేవుని నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు దానిలో పొందుకునే విధానం అంటూ ఉంటుంది. Salvation is free to all men. రక్షణ అనేది మనుషులందరి కొరకు ఉచితమే. And the devil doesn't want the salvation to come to the people. అయితే ప్రజలు ఆ రక్షణ పొందుకోకూడదని సాతాను కోరిక. So the Bible says in 2 Corinthians chapter 2 verse 3 and 4. అందుని బట్టి బైబిల్ 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 3-4 వచనంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నది. 1 Corinthians chapter 2. Yeah, 1 Corinthians chapter 2 verse 3 and 4. Yeah. No. 4. Sorry, that is 4వ అధ్యాయం. yes. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 3-4 వచనం. Yes. మా సువార్త మరుగు But even, చేసి even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. కలిసి చదువుదాం. మా సువార్త మరుగు చేయబడిన ఎడల నశించుచున్న వారి విషయములోనే మరుగు చేయబడి ఉన్నది. దేవుని స్వరూపి అయిన క్రీస్తు మహిమను కనపరచు సువార్త ప్రకాశము వారికి ప్రకాశింపకుండా నిమిత్తము ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రములకు గురుడితనము కలుగజేసెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. So here what it says is the gospel, the good news of Jesus Christ. It's a good news to everyone, but it is veiled to those who are perishing. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నదంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శుభవార్త అది అందరికీ శుభవార్తే కానీ ఎవరైతే అవిశ్వాసులై ఉన్నారో నశించిపోతున్నారో వారికి ఇది గురుడితనం కలుగజేయబడింది, ముసుగు వేయబడింది వారికి. So look at verse 3 in Amplified. It says, "What even if our gospel, the glad tidings, the good news, also be hidden, obscured and covered up with a veil that hinders the knowledge of God." ఇది యాంప్లిఫైడ్ తర్జుమాలో 3వ వచనం మనం చూసినట్లయితే ఈ సువార్త అనగా ఈ శుభవర్తమానము ఎవరికైతే దేవుని జ్ఞానము పట్ల ముసుగు వేయబడి ఉన్నదో వారికి అది దాగు చేయబడింది, వారికి కప్పబడి ఉన్నది. A veil is put. ఒక ముసుగు వేయబడి ఉన్నది. So veil is put on what? దేనిపైన ముసుగు వేయబడింది? On the knowledge of God. దేవుని గూర్చిన తెలివిని పైన. That means you should not understand, the people should not understand the real knowledge of God. అయితే దేవుని గూర్చిన నిజమైన తెలివి సమాచారం అనేది ప్రజలు దాన్ని తెలుసుకోకూడదు. What does that mean? దాని అర్థం ఏంటి? What God has done for the salvation of everyone in this world. ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి నిమిత్తము దేవుడు తీసుకొచ్చిన రక్షణ ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోకూడదు. And it says it is hidden only to those who are perishing and obscured only to those who are spiritually dying, and veiled only to those who are lost. ఎవరెవరైతే నశించిపోతున్నారో వారికి మాత్రమే ఇది
దాగు చేయబడినది. ఎవరెవరైతే ఆత్మీయంగా మరణిస్తూ ఉన్నారో వారికి ఇది కప్పబడి ఉన్నది, వారికి ఇది ముసుగుగా ఉన్నది. ఎవరైతే తప్పిపోయి ఉన్నారో వారికి ఇది ముసుగు వేయబడి ఉంది, వారికి మాత్రమే. So who has done it? అయితే దీన్ని ఎవరు చేశారు, And how he has done it? ఎలా చేశారు? Let's look at in Amplified verse 4. It says, "For the God of this world has blinded the unbelievers' minds," meaning that they should not discern the truth, preventing them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory of Christ, the Messiah, who is the image and likeness of God. అదే 4వ వచనము యాంప్లిఫైడ్ తర్జుమాలో చూసినట్లయితే, దేవుని మహిమ స్వరూపి అయిన, దేవుని పోలికలోను దేవుని రూపమును అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మహిమ యొక్క వెలుగు వారిపైన ప్రకాశింపకుండు నిమిత్తము ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనస్సులు దేవుని యొక్క సత్యమును గ్రహింపకుండా వారిని నివారించెను. How it has been done? ఇది ఎలా జరిగింది? Satan is the culprit and he has put a veil. అయితే ఇక్కడ ఆ పనిని చేసిన వాడు సాతాను, వాడు వీరిపైన మనస్సుపైన ముసుగు పెట్టి ఉన్నాడు. Why he has put a veil? What kind of veil? The veil he has put it on the mind that they should not discern the truth. ఎందుకు ఈ ముసుగుని పెట్టాడు? ఎటువంటి ముసుగుని పెట్టాడు చూసినట్లయితే, వాళ్ళు ఈ సత్యమును గ్రహింపకుండా వాళ్ళ మనస్సుల పైన ముసుగు పెట్టి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's for the unbelievers. అది అవిశ్వాసులకు. Now, once that veil is removed, ఒక్కసారి ఆ ముసుగు తీసివేయబడితే that knowledge of God comes to you. దేవుని యొక్క తెలివి మీ దగ్గరికి వస్తుంది. You accept the lordship of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క అధికారముని మీరు అంగీకరిస్తారు. అప్పుడు And when you accept the lordship of Jesus Christ, యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క అధికారం మీరు అంగీకరించినప్పుడు you receive eternal life. మీరు నిత్య జీవనం పొందుకుంటారు. That's just the beginning. అది కేవలం ప్రారంభమే. That's just the, if you have a palace, a great palace, and that's just the main door. అయితే మీకు ఒక గొప్ప భవనము అంతఃపురం ఉన్నట్లయితే దానిలో ఒక మెయిన్ డోర్ మాత్రమే, ఎంట్రన్స్ గేట్. So you enter the main door, ఆ లోపల ద్వారము దగ్గర మీరు ప్రవేశించారు. and you got the key. What is the key? The key is that Jesus Christ has come into this world and died on the cross of Calvary. He is buried and rose back again so that you may have life eternal. మీరు దానిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు మీ దగ్గర ఒక తాళం ఉంది. ఆ తాళం ఏంటి? యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మానవాళ్ళందరి కొరకు ఈ లోకంలోకి వచ్చి మరణించి పాతిపెట్టబడి తిరిగి లేచి ఉన్నారు అన్నటువంటి తాళమును మీరు కలిగి ఉన్నారు. దాన్ని మీరు విశ్వసించి ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఆ తాళమును పట్టుకుని And ఉన్నారు. everyone who believes on him shall not perish but will have everlasting life. ఆయనందు విశ్వసించు వారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నశించక నిత్య జీవనం పొందుకుంటారు. Everyone who accept the lordship of Jesus Christ and believe in their heart that God raised him from the dead shall be saved. యేసుక్రీస్తుని ప్రభువుగా వారు నోటితో వారు ఒప్పుకున్న ప్రతి ఒక్కరు, వారి హృదయంలో దేవుడు ఆయన మృతుల్లోంచి తిరిగి లేపరని హృదయమందు విశ్వసించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ నిత్య జీవమును పొందుకుంటారు. So for you to enter into a great palace, you need a key to the main door. అయితే మీరు ఆ గొప్ప అంతఃపురం లోనికి మీరు ప్రవేశించాలంటే ఆ తలుపు తీయడానికి మీ దగ్గర ఒక తాళం కావాలి. And this is the key to enter into that palace. ఆ భవనంలోకి ప్రవేశించడానికి ఉన్న తాళం ఇదే. And that veil is removed. ఆ ముసుగు తీయబడింది. And you enter into that palace. మీరు ఆ అంతఃపురంలోకి ప్రవేశించారు. And once you have entered into that palace, ఒకసారి అందులోకి మీరు ప్రవేశించినాక to enjoy everything that is in that palace, ఆ అంతఃపురంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి మీరు ఆనందించాలి అంటే you must have the knowledge of the word of God to open every doors. అందులో ఉన్న ప్రతి ద్వారము మీరు తీయడానికి దేవుని వాక్యమును గురించిన తెలివి మీరు కలిగి ఉండాలి. Otherwise you cannot enter. లేదంటే మీరు ప్రవేశించలేరు. Most of the believers stay in the first place. అయితే చాలా మంది విశ్వాసులు ఆ మొదటి స్థానములో ఉండిపోతుంటారు. And I don't want you who are from God's temple should not stay in that place. అయితే గాడ్స్ టెంపుల్ లో మీరు ఎవరు కూడా ఆ స్థానంలో ఉండిపోకూడదని నా కోరిక. You must enjoy everything that God has planned for you and God has provided for you. దేవుడు మీ కొరకు సిద్ధపరిచి అందుబాటులో ఉంచిన ప్రతి ఒక్కడు కూడా మీరు ఆనందించాలన్నది నా ఆశ. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. So many people, because the gospel of Jesus Christ is preached all around the world, and that is what is preached most of the time, they receive that and they stay there. చాలా సార్లు లోకమంతటా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సువార్త ప్రకటించబడుతున్నప్పుడు ఆ సువార్త విని వారు ఉన్న చోటనే ఉండిపోతుంటారు. Once you are inside,
You can go into every rooms. మీరు ఒక్కసారి దానిలోనికి వెళ్ళినాక ప్రతి గదిలోకి మీరు ప్రవేశించగలరు. Getting inside the door is Jesus Christ. ఆ ద్వారములోనికి ప్రవేశించడం అనేది యేసు ప్రభు. And once you enter through Jesus Christ, ఒక్కసారి యేసు క్రీస్తు ద్వారా లోనికి మీరు ప్రవేశించినప్పుడు you come into the environment called Christ, క్రీస్తు అనే వాతావరణంలోకి మీరు వచ్చేసారు. where there is everything is available for you. సమస్తము మీ కొరకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి But once వాతావరణం. you are inside, ఒక్కసారి మీరు లోనికి వచ్చినప్పుడు you are not to stay just there. అక్కడే ఉండిపోవాలని కాదు. You are to go and get everything that is God has prepared and preserved and planned for you. It is yours in Jesus' name. దేవుడు మీ కొరకు ప్రణాళిక చేసి సిద్ధపరిచి అందుబాటులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా యేసు నామములో అది మీ సొంతము. Hallelujah. ఆమేన్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Don't stay just where you got saved. మీరు ఎక్కడైతే రక్షించబడ్డారో అక్కడే ఉండిపోవద్దు. Learn the word of God. దేవుని వాక్యం నేర్చుకోండి. Everything that is there అందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా is yours. మీ సొంతము. Hallelujah. హల్లెలూయా. The Jesus Christ has bought everything to you. యేసుక్రీస్తు మీ కొరకు సమస్తమును కొని A ఉన్నారు. wholeness has come to you. ధైర్యము మీలోనికి వచ్చినది. Wholeness. సంపూర్ణత మీలోనికి వచ్చినది. Completeness has come to you. సంపూర్ణత మీలోనికి వచ్చినది. But until and unless you receive that completeness in your life, you are not enjoying the Christian life. ఆ సంపూర్ణతను మీ జీవితంలో మీరు పొందుకున్నంత వరకు మీరు ఆ ఆనందాన్ని ఆనందించినట్లే. You have entered into this salvation through Christ Jesus. క్రీస్తు యేసు ద్వారా ఈ రక్షణలోనికి మీరు వచ్చి ఉన్నారు. And you are entered through that gate, and if your eyes are to outside in the world, మీరు ఆ క్రీస్తు అనే ద్వారంలోనికి ప్రవేశించిన తర్వాత బయటన లోకము వైపు మీ దృష్టి నిలిపితే you will miss everything that is in this palace. ఈ అంతఃపురంలో ఉన్న అన్ని కూడా మీరు మిస్ అయిపోతారు. You miss everything. అన్ని మిస్ అయిపోతారు. You must turn back to the world, and then you'll be able to see everything that the Lord has planned for you. ఆ లోకం నుంచి మీ దృష్టిని ఇటువైపు మరల్చినప్పుడు ప్రభు మీ కొరకు సిద్ధపరిచిన ప్రతి ఒక్కటి మీరు చూడగలుగుతారు. Most of Christians, చాలా మంది క్రైస్తవులు even after getting saved, రక్షణ పొందిన తర్వాత కూడా they are looking back into the world. లోకం వైపు తిరిగి చూస్తూ ఉన్నారు. They're looking back into the world. లోకం వైపు తిరిగి చూస్తున్నారు. And then they wanted to follow the patterns of the world. ఆ లోక మర్యాదను వాళ్ళు అనుసరించాలని ఆశిస్తారు. The patterns of the world is designed by the god of this world, who is the devil. ఈ లోక మర్యాదలు అనేది ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అయిన సాతాను చేత నిశ్చయించబడి ఉన్నవి. And that cannot be yours. అది మీ సొంతము కాకూడదు. You have better things planned inside. మీకు ఇంకా మెరుగైన విషయాలు లోపల Your ప్రణాళిక life has been చేయబడింది. completely changed. మీ జీవితం పూర్తిగా You have మార్చివేయబడింది. been purchased with a price. మీరు క్రీస్తు ఒక వెల చేత కొనబడి ఉన్నవారు మీరు. And you have entered into a great and glorious life. ఎంతో గొప్పది మహిమకరమైనటువంటి జీవితంలోకి మీరు ప్రవేశించి ఉన్నారు. Until unless you turn your back to the world, ఈ లోకమునకు మీ వెను తిప్పితే తప్ప you cannot see the glorious things that is in the kingdom of God. దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి మహిమకరమైన విషయాలు మీరు చూడలేరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And this is very important for you. ఇది మీ కొరకు చాలా ముఖ్యము. Amen. ఆమేన్. And there are thousands of blessings of the word of God. దేవుని వాక్యంలో వేల కొలది ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి. So today just we look into the angelic ministry. ఈ రోజు దేవదూతల పరిచర్య గురించి మనం And these చూడబోతున్నాం. angels are available to you. ఈ దేవదూతలు మీ కొరకు అందుబాటులో ఉన్నారు. Amen. ఆమేన్. And these angels listen to you ఈ దేవదూతలు మీ మాటను వింటాయి. because you have inherited the salvation. ఎందుకంటే మీరు రక్షణను స్వాస్థ్యముగా You have పొందుకొని ఉన్నారు. entered through Christ. మీరు క్రీస్తు ద్వారా ప్రవేశించారు. And they listen to you. వాళ్ళు మీ మాటలు వింటారు. Say, angels listen to me. చెప్పండి, దేవదూతలు నా మాట వింటారు. Avuna? Nijanga? How many of you can believe? మీరు ఎంతమంది నమ్మగలరు దాన్ని? Why you believe? ఎందుకు నమ్ముతున్నారు? Why angels will listen to you? ఎందుకు దేవదూతలు మీ మాట వింటారు చెప్పండి? Yes. అవును. The authority of Jesus is given to you. యేసు యొక్క అధికారం మీకు ఇవ్వబడింది. What is the authority? అధికారం ఏంటి? What is the authority? What is belongs to Jesus, it belongs to you. యేసుకు చెందినది మీకు చెందిందంటే ఆయనకు చెందింది ఏంటి? Yes or no? Hallelujah. హల్లెలూయా. Everything is created for him, by him and through him.
ఆయన కొరకు ఆయన ద్వారా సమస్తమును ఆయన వలన సృష్టించబడినవి, including all the angels. దేవదూతలతో సైతం. Do you know the angels doesn't die? దేవదూతలు మరణించు అని తెలుసా మీకు? No, angels doesn't die. దేవదూతలు మరణించు. The angels who minister to Jesus is available even today. యేసుకు పరిచర్య చేసిన అదే దేవదూతలు ఈ రోజు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. In the New Testament, నూతన నిబంధనలో there are several portions that we can see that the ministry of the angels is explained, or we can see that. దేవదూతల పరిచర్య గురించి అనేక చోట్ల వివరించబడడం మనం చూస్తాం. Hallelujah. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. You know, the angelic ministry was veiled from the prophets. దేవదూతల పరిచర్య అనేది ప్రవక్తలకు అది ముసుగు వేయబడి It ఉన్నది. was not available like today. అయితే ఈ రోజు ఏ విధంగా అయితే అందుబాటులో ఉందో అప్పట్లో లేదు. So we have the immense privilege in this age to receive the ministry of the angels in our lives. మన జీవితంలో దేవదూతల యొక్క పరిచర్య పొందుకోవడానికి ఈ యుగంలో మనకి ఎంతో గొప్ప ఆధిక్యత ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. And angels have a prominent place in the New Testament, నూతన నిబంధనలో దేవదూతల కంటే ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర ఉన్నది more than the Old Testament. పాత నిబంధనతో పోల్చి చూస్తే నూతన Because the నిబంధన angels are mentioned in connection with the birth of Jesus Christ. యేసు జన్మముతో దేవదూతల యొక్క సంబంధం ఉన్నది. Angels are mentioned in connection with the temptation of Jesus Christ. యేసు శోధించబడినప్పుడు దేవదూతలు అక్కడ ఉంటున్నారు. Angels are mentioned in connection with his agony in Gethsemane. గెత్సెమనేలో ఆయన పడిన ఆ బాధ విషయంలో కూడా దేవదూతలు మనం చూస్తాము. We can also see the ministry of angels in the resurrection of Jesus Christ. యేసు పునరుద్ధాన విషయంలో కూడా దేవదూతల గురించి చెప్పడం మనం చూస్తాము. Angels, angels, angels everywhere. దేవదూతలు 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 దేవదూతలను అంతటా మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. Hallelujah. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. As a believer, ఒక విశ్వాసిగా as you have entered into the kingdom, దేవుని రాజ్యం మీరు as you ప్రవేశించున్నవారుగా, have entered into the palace through Christ Jesus, క్రీస్తు ద్వారా ఆ అంతఃపురములో ప్రవేశించిన వారిగా where have you entered? మీరు ఎక్కడ ప్రవేశించారు? You have entered into God's heirship. దేవుని You are a heir of God and joint heir with Christ Jesus. దేవుని వారసత్వంలోకి మీరు ప్రవేశించారు. మీరు దేవుని వారసులై ఉన్నారు, క్రీస్తు యేసు తోడి వారసులై ఉన్నారు. So what is your heirship? కాబట్టి మీ వారసత్వం ఏంటి? You are heir of the whole universe. మీరు ఈ విశ్వమంతటికి వారసుడై ఉన్నారు. Everything that is created by Jesus. యేసు చేత సృష్టించబడిన ప్రతి ఒక్కటి It is created for him, ఆయన by కొరకు, him, ఆయన and ద్వారా, through him. ఆయన ద్వారా సృష్టించబడి ఉంది. And it is available to you. అది మీ కొరకు అందుబాటులో ఉంది. Why కూడా. it is available to you? మీకు ఎందుకు అందుబాటులో ఉంది? Because you have received salvation. ఎందుకంటే మీరు రక్షణను That's పొందుకున్నారు. what the Hebrews chapter 1 verse 13 and 14 says. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 13-14 వచనంలో అదే మాటను చెప్తున్నది. మరి Hallelujah. హల్లెలూయా. Okay, let's look at that quickly. Hebrews. Yeah, it's there. Shall we read it? Ready? Okay, let's read it. And did he ever say anything like this to an angel? Sit alongside me here on my throne until I make your enemies a stool for you. Isn't it obvious that all angels are sent to help out with those lined up to receive salvation? Hallelujah. హల్లెలూయా, Praise the Lord. హల్లెలూయా. You were lined up to salvation. మీరు Lined up. మీరు రక్షణలో ఉన్నారు, రక్షణ మార్గములో ఉన్నారు. అది కాదు. You were. మీరు ఒకప్పుడు రక్షణ అనేటువంటి మార్గములో ఉన్నవారు. You were queued up. మీరు ఆ మార్గములో లైన్ కట్టి ఉన్నారు రక్షణ కొరకు. You were in the line. ఆ లైన్లో ఉన్నారు. 1, 2, 3, 4. Where? To enter through Christ Jesus into the kingdom of God. యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుని రాజ్యంలోకి ప్రవేశించడానికి మీరు అక్కడ లైన్ కట్టి ఉన్నారు ఒకప్పుడు. When I say line,
లైన్ అని చెప్పినప్పుడు It's not like the queue that you see in the railway station or in other places. రైల్వే స్టేషన్లో కానీ అక్కడక్కడ మనం చూసే లైన్లు కాదు ఇది. Meaning you are chosen. దాని అర్థము మీరు ఎన్నుకొనబడిన వారు, You were chosen. మీరు ఎన్నుకొనబడిన వారు, You were handpicked మీరు ఆయన చేతి చేత to ఎంచుకొనబడిన వారు receive the salvation. రక్షణను పొందుకోవడానికి. And the angels are already made available to serve you or help you. Those who inherit. Who has inherited salvation? Have you inherited salvation? రక్షణను మీరు స్వతంత్రించుకున్నారా? స్వతంత్రించుకున్నట్లయితే రక్షణను స్వతంత్రించుకున్న వారికి సేవ చేయడానికి లేదా సహాయం చేయడానికి దేవదూతలు నియమించబడ్డారు. Have you received the salvation? మీరు రక్షణను పొందుకున్నారండి? Have you? పొందుకున్నారా? So that means is the angels are available for you? దాని అర్థము దేవదూతలు మీకు అందుబాటులో ఉన్నారనా లేదా? This is not my doctrine. I am reading from the Bible. ఇదేదో నా సిద్ధాంతం కాదు, బైబిల్నే చదువుతున్నాను నేను. Are you reading from Bible? బైబిల్ నుంచి చదువుతున్నా మనం, Or you are hearing from somewhere else? లేదా ఇంకెక్కడి నుంచి అన్న వింటున్నారా ఈ మాటలు? చెప్పండి. You know, because of the traditional Christianity, you feel, ఆచారమైన క్రైస్తవత్వం బట్టి ఇది విన్నాక అన్నట్టు ఉంటుంది మీకు. it's the truth. కానీ ఇది సత్యము. It's the truth. ఇది సత్యము. What's the truth? సత్యం ఏంటి? Angels are ready to help you. దేవదూతలు మీకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. You know, according to the calculation, the least number of angels available for one believer is about 40,000. ఒక్క విశ్వాసికి లెక్కల పరం చూసినట్లయితే ఒక్కొక్క విశ్వాసికి కనీసము 40,000 మంది దేవదూతలు నియమించబడి ఉన్నారు, సిద్ధంగా ఉన్నారు, తెలుసా? Those who are engineers, they can't comprehend, so they are raising their hands and praising God. ఇంజనీర్లు అయిన వాళ్ళు దాన్ని కొంచెం చూసి ఆశ్చర్యపడి దేవుని చేతులను ఎత్తి Because they understand numbers better. లెక్కలు వాళ్ళకి బాగా అర్థమైతే ఇంజనీర్లు అయితే. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. How many are available to you? ఎంతమంది అందుబాటులో ఉన్నారండి? Hallelujah. హల్లెలూయా. Do you know all these angels listen to you? ఈ దేవదూతలందరూ మీ మాట వింటారని మీకు తెలుసా? Telsa? What kind of angels? ఎటువంటి దేవదూతలు వీరు? The fallen angels listen to you. పడిపోయిన దేవదూతలు వింటారు. And the good holy angels listen to you. మంచి దూతలు కూడా మీ మాట వింటారు. These are serious things I am talking to you. మీకు చెప్తున్నవి ఇవి ఎంత సీరియస్ విషయాలండి. Okay? There are people who use fallen angels. పడిపోయిన దూతలను ఉపయోగించుకునే ప్రజలు కూడా ఉన్నారు. The wicked demon spirits they use ఆ దుష్టమైన దురాత్మలు ఉపయోగించుకుంటుంటారు for their advantages. వారి ప్రయోజన నిమిత్తం. Kings use. రాజులు ఉపయోగిస్తారు, Politicians use. రాజకీయ నేతలు ఉపయోగిస్తారు. Many people who wanted to be in top of the business, they use these angels. వ్యాపారంలో అధిక స్థానంలో వెళ్ళాలనుకుని చాలా మంది ఇలాంటి I'm దూతలు talking about ఉపయోగిస్తుంటారు. fallen angels. పడిపోయిన దూతలను ఉపయోగిస్తుంటారు. And there are few Christians who have received the salvation. They also use angels. అయితే రక్షణ పొందుకున్న కొంతమంది క్రైస్తవులు కూడా దూతలను ఉపయోగిస్తుంటారు. That means the ministry of the angels are available to every person who have received the salvation. దాని అర్థము రక్షణ పొందుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవదూతల యొక్క సేవను పొందుకోవడానికి అర్హులై ఉన్నారు. Those who are not saved, రక్షణ పొందని వారు they can access fallen angels. వాళ్ళు పడిపోయిన దూతలకి They can access. వాళ్ళని యాక్సెస్ చేయగలరు. They can receive power. వాళ్ళ నుంచి శక్తిని They can పొందగలరు. ask them to go and do certain things for them. నువ్వు ఇది చేయి అది చేయని నా కొరకు అని చెప్పగలరు. As long as they worship those fallen angels. ఆ పడిపోయిన దూతల్ని వాళ్ళు ఆరాధించినంత కాలము చేయగలరు. Okay? But you కానీ మీరు can receive the help of the holy angels, good angels. పరిశుద్ధమైన ఆ మంచి దేవదూతల నుంచి మీరు సహాయం పొందుకోగలరు. And also, as a child of God, you have power and authority over the fallen angels. అంతేకాకుండా దేవుని బిడ్డగా ఉండడం వల్ల మీరు ఆ పడిపోయిన దేవదూతల పైన అధికారము కలిగి ఉన్నారు. You have power over devil. సాతాను పైన మీకు శక్తి ఉంది. Right? అవునా? Yes? అవునా లేదా? Hallelujah. హల్లెలూయా. This is something very, very, very serious. ఇది చాలా చాలా తీవ్రమైన విషయం. I don't know how many of you are getting it. మీరు ఎంతమందికి అర్థమవుతుందో తెలియదు కానీ
Hallelujah. హల్లెలూయా. So we have a verse in the Bible that you can stamp on the serpents and scorpions. ఆ పాముల పైన, నాగు పాముల పైన, సింహముల పైన మీరు చితగొట్టగలరు, మీ కాలు పెట్టి. Scorpion. తేళ్లను, పాములను మీరు తొక్కగలరు, పాములు మీరు తొక్కగలరని బైబిల్ మనకు ఒక Do you know వచనం. the words? No? It's in Luke. లూకాసు వార్తలో ఉంటుంది. ఎక్కడ? It's in chapter 10. 10వ అధ్యాయము. Okay, read it. We should give an award for the one who read for the first time. Not the first time, the one who reads first. Okay. Chalu. Yeah, okay. Keep going. That is more important. అది ఇంకా చాలా ముఖ్యమైనది. Okay. Now listen. రండి. Hallelujah. How many of you took the Bible verse before her? ఆమె కంటే Before even she read. సిస్టర్స్ చదవక ముందు మీరు ఎంతమంది ఈ వచనం Just తీశారు? raise your hands. చేతులు ఎత్తండి. Raise. I wanted to see your hands. Okay. Why you didn't read it? మరి ఎందుకు చదవలేదు తీసి కూడా? Do you know why you didn't read it? ఎందుకు చదవలేదు తెలుసా? You are afraid. మీరు భయపడ్డారు, Because of fear. భయం వల్ల. Okay. This has happened to you when you were in school, మీరు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఇదే జరిగింది మీకు, in the classrooms. క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు. Okay. Many times చాలాసార్లు you know the answer, మీకు జవాబు తెలుసు, but you didn't want to answer it. మీరు జవాబు So ఇవ్వాలనుకోలేదు. those who with boldness stood up and answered, ఎవరైతే లేచి నిలబడి జవాబు ఇచ్చారో the teacher thought that they are brilliant. వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళని టీచర్ అనుకున్నారు. Brilliant. చాలా తెలివైన వాళ్ళు. But you already had that answer. కానీ ఆ జవాబు మీ దగ్గర ఉంది అప్పటికే. You sat back and said, yes, that is what, the same thing. I know. మీరు మాత్రం కూర్చుని అవును అదే నేను అనుకున్నా. But after some time, కానీ కొంత సమయం అయ్యాక, but every time that person who has the boldness keep reading it or answering the questions. ప్రతిసారి ధైర్యంగా ఉన్న ఆ వ్యక్తి జవాబులు ఇస్తుంటే After some time, కొంత సమయం అయ్యాక the teacher starts asking that person only. ఆ వ్యక్తిని అడుగుతుంటారు టీచర్. ఇక The others, మిగతా వాళ్ళు what happened to them? ఏమైంది వాళ్ళకి? They, because of the fear, ఆ భయం వల్ల they believed and gone back to back. వాళ్ళు నమ్మి వెనక్కి ఉండిపోయారు. What did they believe? ఏం నమ్మారు? They feared. భయాన్ని. They failed in their future. వారు భవిష్యత్తులో ఓడిపోయి ఉన్నారు భయం So వల్ల. never be afraid. కాబట్టి ఎప్పుడు భయపడొద్దు. Are you getting it? అర్థమవుతుందండి? Are you able to connect it? This is just an example. I thought I'll tell you while we are doing this. చేస్తుండగా మీకు ఒక ఉదాహరణగా చెప్పాలనుకున్నాను. Have you got it? అర్థమైందా? So next time, ఎప్పుడైనా when a question comes to you, ఒక ప్రశ్న మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, you know the verse. I know that you know the verse. మీకు వచ్చిన తెలుసు, నాకు తెలుసు, Take it. దాన్ని తీయండి. Read it before even I say. నేను చెప్పనకు ముందే మీరు దాన్ని చదవండి. That creates boldness for you. మీలో ధైర్యం అనేది తీసుకొస్తుంది. And that boldness ఆ ధైర్యము will take you to higher and higher places in life. మీ జీవితంలో ఇంకా అత్యున్నతమైన స్థాయిలోకి మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Which is that verse? ఆ వచనం ఏంటండి? Read. You're still afraid. You're still afraid. ఇంకా భయపడుతూనే ఉన్నా. You know why? ఎందుకో తెలుసా? ఇదిగో. You're like a locomotive. Meaning coal-fired engine. Not electric. Coal-fired. కోల్డ్ ఫైర్ ఇంజిన్ లాగా ఉన్నారు, లోకోమోటివ్ లాగా. Coal-fired. Koila. బొగ్గు ఇంజిన్ లాగా ఉన్నారు. Are you getting it? అర్థమైందండి? What is the boldness? ధైర్యం అంటే ఏంటి? Those who are bold, they speak loudly. ధైర్యంగా ఉన్న వాళ్ళు గట్టిగా మాట్లాడతారు.
And those who speak loudly, they'll come up in life. గట్టిగా మాట్లాడిన వాళ్ళ జీవితంలో పైకి వస్తారు. Read. Okay. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. So here, read verse 18. 18వ వచనం చదువు. And he said to them, who said to them? ఎవరు చెప్పారు? Jesus said to them, యేసు వారితో ఇలా చెప్పారు. I saw Satan fall like lightning from heaven. సాతాను మెరుపు వలె ఆకాశము నుండి పడుట చూచితిని. And then he said, అప్పుడు ఆయన ఈ మాట చెప్పారు. behold. ఇదిగో. Read. I, who? Jesus, యేసు give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all, say, over all the power of the enemy. How many of you said? Read it with meaning. దాని అర్థం చదువు. చదవండి తెలుగు. సాతాను మెరుపు వలె ఆకాశము నుండి పడుట చూచితిని. ఇదిగో పాములను తేళ్లను త్రొక్కుటకును శత్రు బలమంతటి మీదను మీకు అధికారము అనుగ్రహించున్నాను. ఏదియు మీకు ఎంత మాత్రము హాని చేయదు. ఆమేన్. What did you read? What did you read? Okay. Did you see and over all? Did you? No, some of you are just looking at it. It will not work. It will not work, I am telling you. అలా చూస్తూ ఉంటే పని చేయదు. It will not work. Say it will not work. అలా పని చేయదు అని So చెప్పి what will work? మరి ఏ పని చేస్తుంది? అంతటి పైన. Andati you. When you say that, మీరు అది చెప్పినప్పుడు you must see. You మీరు must see. దాన్ని చూడాలి. Now you read. ఇప్పుడు చదవండి. Ready? Are you ready? Take a good breath. మంచిగా ఊపిరి తీసుకోండి. Start. So I wanted to see how far the andati will go. Okay. ఇదిగో పాములను తేళ్లను త్రొక్కుటకును శత్రు బలమంతటి మీకు అధికారం అనుగ్రహించున్నాను. ఏది మీకు ఎంత మాత్రము హాని చేయదు. Andati you? Say andati you. అంతటి మీదను. Means all. Then what is the next one? No. What's the next one? Overall పవర్ ఆఫ్ ది power. Then what is the next one? Nothing. ఏది Okay, now you stand up. All those who no. All those who believe this only stand up. దీన్ని నమ్మిన వాళ్ళు మాత్రమే లేచి నిలబడండి. Who can use the authority? అధికారమును I will ఉపయోగించగలిగిన ask you to use authority. అధికారం ఉపయోగించమని అడుగుతాను నేను. Okay? Now you read it. ఇప్పుడు చదవండి. Okay? Jesus said, I give you the authority. Jesus gave me the authority. యేసు To trample. Read. Trample on serpents and scorpions. Who are these the serpents and scorpions? ఇక్కడ పాములు తేళ్ళు అంటే ఎవరు వీళ్ళు? Who? ఎవరు? They are the fallen angels. పడిపోయిన దూతలు వాళ్ళు. Why? ఎందుకు? Because it is said, over all the power of the enemy. Who is your enemy? శత్రు బలవంతడిపోయిందని చెప్పిన మీ శత్రువు ఎవరు? How do you know that it is the fallen angels? పడిపోయిన దూతలని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది దీని నుంచి? How do you know? I'm asking to all those who stood up. Those who know the answer, only stand up, others sit down. జవాబు తెలిసిన వాళ్ళు నుంచోండి, మిగతా వాళ్ళు కూర్చొని పోండి. Answer, tell me the answer. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు పడిపోయిన దూతలని మీకు ఎలా తెలుసు? No. Don't say here and there. I will ask.
Who can answer? Raise your hands. Then why you are standing? Who can answer? I'll bring children from Sunday school. See, you know the answer? Tell the answer. Yeah. No. How do you know that these are fallen angels? In verse 19. Ikkada. Serpents and scorpions. How do you know that these are? Yeah, tell me. Yes, enemies of? Yes, then. Does anybody know the answer? Genesis? Okay, Genesis. Do you want the answer? Next week onwards, how many of you promise me that you will come to the church if you are first service before 8 o'clock, if you are on second service 10 o'clock? ఫస్ట్ సర్వీస్ అయితే 8 గంట ముందు, సెకండ్ సర్వీస్ అయితే 10:30 గంట ముందు వస్తారని వచ్చే వారం నుంచి మీరు ఎంతమంది ప్రామిస్ చేస్తారు నాకు? Show me your hands. మీ చేతులు చూపించండి. Only those you will get the answer. వాళ్ళకి మాత్రమే జవాబు ఉంటుంది. Do you promise? What happened, Banu? First service, second service? Huh? Let me see your hands. Who doesn't want to come? Okay, please sit down. కూర్చోండి. Go back to verse 18 and read. 18వ వచనం చదువుదాం. Where is the answer? Read continually. And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Right? Who? ఎవరు పడ్డారని చెప్తున్నది ఇక్కడ Who is ఆకాశం. Satan? He's a fallen angel, right? సాతాను మెరుపు వల్ల ఆకాశం నుండి పడుతూ Then he is continuously saying that. Okay? Then, behold, I give you. He already fell down. So I give you authority to trample upon serpents సాతాను and scorpions and over all the power of the enemy. Amen. ఆమేన్. And nothing shall by any means hurt you. They will not harm you at any cost. Hallelujah. హల్లెలూయా. 18వ వచనంలో సాతాను మెరుపు వల్ల ఆకాశం నుండి పడుట చూచుతునని చెప్పి ఉన్నారు. సాతాను అంటే ఎవరు? పడిపోయిన దూత. కాబట్టి అప్పటికే ఆకాశం నుంచి పడిపోయి ఉన్నాడు కనుక మీకు పాములను తెల్లును త్రొక్కుటకు శత్రు బలం అంతటిపైన మీకు అధికారం నేను అనుగ్రహించున్నారని దేవుడు చెప్తున్నారు. కాబట్టి అందువలన ఏది మీకు ఎంత మాత్రము హాని చేయదని తర్వాత వచనంలో ఆ మాటను చెప్తున్నారు ఆయన. Have you got it? అర్థమైందండి? Are you satisfied with the answer or you want more explanation? జవాబుతో మీరు తృప్తి పడ్డారా లేదంటే ఇంకా వివరించాలా? How do you know that serpents and scorpions are fallen angels? పాములు తేళ్లు పడిపోయిన దూతలని మీకు ఎలా తెలుసు? What's the answer? దాని Because of the verse 18. 18వ వచనమే దాని జవాబు. Is it? How many of you got the answer? ఇలా ఎంతమంది జవాబు వచ్చింది? How many of you got the answer? ఇలా ఎంతమందికి అర్థమైందండి జవాబు? Only those who got answer. No, others you can still sit down, no problem. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. They are fallen angels. పడిపోయిన దూతలు వాళ్ళు. It is continuous, right? ఒక వచనం తర్వాత ఇంకొక వచనం Bible చెప్తున్నారు. was written continuously. It Bible was not written in chapters and verses. Afterwards, for convenience, they have made it chapters and verses. బైబిల్ రాసినప్పుడు అది అధ్యాయాలు వచనములుగా రాయబడలేదు, అంతా ఒకటిగా రాయబడింది. It is మన సౌకర్య continuous. నిమిత్తం దాన్ని I విభాగించారు. saw Satan fall like, right? Like సాతాను like ఎలా lightning. మెరుపు వలె ఆకాశం. How the lightning comes? మెరుపు ఎలా వస్తుంది? Split. అలా That's it. అలా పడిపోతుంది Done. వెంటనే. You have the authority over all the demons.
దయ్యములు, all the demonic angels, దయ్యములు, all the devil and his agents. You have the authority. దయ్యముల పైన, దురాత్మల పైన, ఆ దూతలందరి పైన పడిన ప్రతి దూత పైన మీకు అధికారం ఉన్నది. That means దాని అర్థము, if someone is using a angel or a wicked practice, or they are using powers to come into authority, power, or to succeed in business, all that, the moment you say, it will be gone. అయితే ఎవరైనా సరే ఒక దురాత్మ శక్తినో, దుష్ట శక్తినో, ఆ చెడ్డ దూతల్ని, పడిపోయిన దూతల్ని వారి అధికారంలోకి రావడానికైనా, వ్యాపారంలో వారు పైకి వెళ్ళడానికైనా, ఇలాంటి దేని గురించిన వాటిని వారు ఉపయోగించినప్పుడు దానికి మీరు లేదు అని చెప్పినప్పుడు అది అక్కడ ఆగిపోవాల్సిందే. You have the power and authority. మీకు ఆ శక్తి, అధికారం ఉంది. That is what Jesus said, cast out devils. అందునే బట్టి యేసు చెప్పారు, దెయ్యములను మీరు వెళ్ళగొట్టుడి. Cast out. బయటికి వెళ్ళగొట్టాలి. So if somebody is troubling you, ఎవరైనా మీకు ఇబ్బంది కలుగు if చేస్తున్నట్లయితే, they are showing their tantrums on you, వారి టాంట్రమ్స్ మీ పైన చూపిస్తున్నట్లయితే what do you have to do? మీరేం చేయాలి? Cast that devil out. ఆ దెయ్యాన్ని మీరు బయటికి విసిరిగొట్టాలి. How do you do it? ఎలా చేస్తారు? Come here. Any one of you, quickly come. If a person is troubling him in his business, తన వ్యాపారంలో ఒక వ్యక్తి తనకి ఇబ్బంది or in his కలిగజేస్తున్నట్లు, job, తన or in his ఉద్యోగంలో అయినా job, సరే, they wield so much of power because they are using the evil angels. ఆ దుష్టమైన దూతలను ఉపయోగిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా శక్తిగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది. And then what you can do? అప్పుడు మీరేం చేయగలరు? Okay? He is troubling you. So what you say? You go and stand, in the name of Jesus, I command the devil to come out. అతను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు కాబట్టి అతని దగ్గరికి వెళ్ళి యేసు నామములో నుంచి దయ్యం బయటికి రమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నానని చెప్తారా? No. లేదు. It's not necessary. అలా అవసరం లేదు. It's okay. పర్వాలేదు. It's okay. పర్వాలేదు. You go home. ఇంటికి వెళ్ళండి. In your private or in the office itself. మీ ఆఫీస్లో అయినా, ఇంటికి వెళ్ళాకైనా You go and sit in a quiet place. ఒక స్థలంలో మీరు కూర్చొని, I am an heir of God. నేను దేవుని వారసుడిని. I am a joint heir with Christ Jesus. క్రీస్తు యేసు తోడి వారసుడిని. All authority in heaven and earth is given to Jesus. పరలోకమందు భూమి యందు సమస్త And అధికారం that యేసుకి authority ఇవ్వబడింది. is given to me. ఆ అధికారం నాకు ఇవ్వబడింది. In that authority, ఆ అధికారముతో I command that wicked demon spirit that is controlling this man to get out. ఈ మనిషి నియంత్రిస్తున్న ఆ దురాత్మని యేసు నామములో బయటికి I పొమ్మని నేను cast you out, you demon spirit, దురాత్మ నిన్ను బయటికి విసిరిగొడుతున్నాను in Jesus' name. యేసు నామములో. What will happen? ఏమవుతుంది అప్పుడు? It will go. వెళ్ళిపోతుంది. It will go. వెళ్ళిపోతుంది. It will go. వెళ్ళిపోతుంది. And when you go next time to him, తర్వాతసారి మీరు అతని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు he'll say, how are you? మీరు ఎలా ఉన్నారు అని అంటే, Oh, your work is so excellent. మీ పని చాలా మంచిగా చేస్తున్నారు మీరు అంటారు. What happened? ఏమైంది? Because that power has left him, ఆ శక్తి తనని విడిచిపోయింది కనుక a fear has come upon him. అతని పైన భయం వస్తుంది ఇప్పుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You can live a victorious life విజయవంతమైన జీవితం మీరు when you జీవించగలరు. understand this. దీన్ని మీరు ఇప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటారు, Understand the spirit world. ఆత్మీయ లోకాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి. Thank you. Thank you. Understand the spirit world. ఆత్మీయ లోకాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి. Spirit world is real. ఆత్మీయ లోకము నిజమైనది. And you have power and authority over it. అక్కడ మీకు అధికారము, శక్తి ఉన్నది దానిపైన. Amen. ఆమేన్. You can command the wicked angels to go, ఆ cast them out. ఆ దుష్టమైన ఆ దూతల్ని బయటికి Say, పొమ్మని I cast out the wicked angels. ఈ దుష్టమైన దూతలను బయటికి నేను విసిరిగొడుతున్నాను And after that, అని చెప్పిన తర్వాత you have to also use or give the work to the holy angels. ఆ పనిని పరిశుద్ధమైన దేవదూతలకు మీరు అప్పగించాలి కూడా. ఆ పని కాదు, ఏ పని అయినా. మీరు ఎక్కడైతే మీరు బయటికి Whatever you want to get it happen, ఏదైతే మీరు జరగాలని it కోరుతున్నారో will be done. అది జరుగుతుంది. Don't look at me like wonderstruck. I am speaking to you from the word. ఇది ఆశ్చర్యంతో నా వైపు చూడకండి, దేవుని వాక్యం నుంచి మీకు చెప్తున్నాను. It's ఆశ్చర్యకరమైన కార్యం, కానీ it is available to you. అది ఆశ్చర్యమైనది కానీ మీకు అందుబాటులో ఉన్నది. It's available to you. మీకు అందుబాటులో ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Try this. దీన్ని మీరు ప్రయత్నించండి, You will see the result. మీరు ఫలితాన్ని చూస్తారు. The angelic ministry is available to you. దేవదూతల పరిచర్య మీకు అందుబాటులో ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. So be very careful with your words. మీ మాటల్లో మీరు చాలా జాగ్రత్త వహించండి. Very careful with words. మీ మాటల విషయంలో జాగ్రత్తను వహించండి చాలా. Will you be careful?
Are you born again? తిరిగి జన్మించారా? Have you received salvation? రక్షణ పొందుకున్నారా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Go to Luke chapter 1 verse 19 and 20. లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయం 19-20 వచనములు. We read 10:20. Now 1:19 and 20. 10-20 చదివాం. ఇప్పుడు 1వ అధ్యాయం 19-20 వచనాలు చదువుదాం. Okay, read it. Everyone together. Quick. దూత, నేను దేవుని సమ్ముఖమందు నిలుచు గబ్రియేలును నీతో మాట్లాడుటకును ఈ సువర్తమానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని. మరియు నా మాటలు వాటి కాలమందు నెరవేరును. నీవు వాటిని నమ్మలేదు కనుక ఈ సంగతులు జరుగు దినము వరకు నీవు మాట్లాడక మౌనివయ్యుందు అని అతనితో చెప్పాను. What did you read? ఏం చదివారు? Angel is appeared to Zacharias, a priest in the temple. ఆ దేవుని ఆలయంలో యాజకుడున్న జకర్యాకి ఒక దేవత ప్రత్యక్షమైంది. So, do you expect the Gabriel to come to you tonight? ఈ రాత్రి గబ్రియేలు మీ దగ్గరికి రావాలని మీరు ఆశిస్తున్నారా? And the Gabriel will come to you. Read this verse. The Gabriel will say, "Shut up for 1 year." Is it? That's what you are expecting? అయితే ఆశిస్తున్నారా గబ్రియేలు ఇలా వచ్చి మీకు చెప్పాలని? ఏం చెప్పాలని? Shut up. మీ నోరు మూయబడును గాక అని చెప్పాలని మీరు That's what it ఆశిస్తున్నారు. is written, you know. No, the next verse. What is written? The angel punished Zacharias. జకర్యానికి Do you know శిక్షనిచ్చింది. why angel punished Zacharias? ఎందుకు జకర్యాకి ఆ శిక్ష వచ్చిందో తెలుసా? దేవదూత వలన. Huh? I need some stones. Where is it written he did not believe? Huh? What he didn't believe? Okay, go back to verse 18. 18వ వచనంకి వెళ్దాం తిరిగి. Let me 1 minute. Read from verse 13 quickly. 13వ వచనం చదువుదాం. Loudly. నీ ప్రార్థన వినబడినది. నీ భార్య అయిన ఎలిజబెతు నీకు కుమారుని కనును. అతనికి యోహాను అని పేరు పెట్టుదువు. అతడు ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడ. ద్రాక్షరసమైనను మద్యమైనను త్రాగక తన తల్లి గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని. Listen. How many of you want your prayers to be answered? వీళ్ళెంతమందికి మీ ప్రార్థనకు జవాబు రావాలని ఆశిస్తున్నారు? Subbareddy garu, you want your prayers to be మీ answered? ప్రార్థన జవాబు కావాలా? Okay. Now, angel came and telling Zacharias, your prayer is answered. జకర్యా నీ ప్రార్థనకు జవాబు వచ్చిందని దేవదూత చెప్తుంది. Tell your neighbor, your prayer is మీ answered. పక్కవారితో చెప్పండి, మీ ప్రార్థన జవాబు వచ్చింది. Right? For your prayer is answered. నీ ప్రార్థన వినబడినది, జవాబు వచ్చినది. What was his prayer? అతని ప్రార్థన ఏంటి? God, give me a son, give me a son. నాకు కుమారుని I ప్రభువా. said, okay, your prayer is answered. నీ ప్రార్థన వినబడింది, జవాబు వచ్చింది. Elizabeth will bear you a son and you shall call his name John. ఎలిజబెత్ నీకు కుమారుని కను, అతనికి యోహాను పేరు And you పెట్టు. will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. అతడు ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడై ఉండును గనుక అనేక మంది అతని జన్మను బట్టి For సంతోషించును. he will be great in the sight of the Lord and shall drink neither wine nor strong drink. He will also be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. అతను ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడై ద్రాక్షరసమైనను మద్యమైన త్రాగ తన తల్లి గర్భం మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడై And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. ఇజ్రాయేలు అనేకులు ప్రభువైన వారి దేవుని వైపునకు తిప్పును. He will also go before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. అతడు తండ్రుల హృదయములను పిల్లలు తట్టుకును, అవిధేయులను నీతిమంతుల జ్ఞానమును అనుసరించుటకు తిప్పి
ప్రభువు కొరకు ఆయత్తపడి ఉన్న ప్రజలను సిద్ధపరచుటక ఎలియా యొక్క ఆత్మీయ శక్తి గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళ్ళును కనుక నీకు సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును. అతడు angel came and gave a good news. దేవదూత వచ్చి ఒక శుభవార్త Was it all good news or bad news? ఇదంతా శుభవార్త కాదా? If you are there, what you will say? మీరే అక్కడ ఉంటే ఏం చెప్తారు మీరు? Thank you. థ్యాంక్ యూ అని చెప్పేవారు. Okay? If you are there, I'm going to tell you what you are going to say. మీరే అక్కడ ఉంటే మీరు ఏం చెప్పి ఉండబోతారో నేను చెప్తాను. Read the verse 18. 18వ వచనం చూడండి. And Zacharias said to the angel, read everyone loudly. గట్టిగా. How shall I know this? For I am an old man and my wife is well advanced in years. Have you got it? అర్థమైందా? How many of you got it? ఎంతమందికి అర్థమైంది? He was praying ప్రార్థిస్తున్నాడు. and the answer came. జాబ్ వచ్చింది. Answer was not ordinary answer. మామూలు జాబ్ రాలేదు. Answer was great. గొప్ప జాబ్ వచ్చింది. And from where it came? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? From the presence of God. దేవుని సన్నిధి నుంచి. What happened to Zacharias? జకర్యాకి ఏమైంది? He couldn't believe. నమ్మలేకపోయాడు. He couldn't believe. నమ్మలేకపోయాడు. Will you be like that? మీరు అలా ఉంటారా? When Zacharias heard, it was a mighty miracle. చక్ర విన్నప్పుడు అది ఒక గొప్ప అద్భుతము. It's absolutely not possible. అది సాధారణంగా అసాధ్యం. It's absolutely not possible. అసాధ్యం అని. Because the things that he heard, because he's a priest in the temple. అతను దేవాలయంలో The యాజకుడు. things that he heard, he could not believe. తను విన్న మాటలు తను నమ్మలేకపోయాడు. Right? Why he couldn't? He said, you know, your son, you're going to give your wife is going to give birth to a son. His name is John. నీ భార్య And what he will do? He'll be great in the sight of the Lord. నీ భార్య ఎలిజబెత్ నీ కుమారుని కనును అతనికి యోహానును పేరు పెట్టుడు అతను దేవుని దృష్టిలో గొప్పవాడై ఉండును. He will also be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. తన తల్లి గర్భము మొదలుకొని అతను పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాడై ఉంటాడు. Zacharias had never heard it. జగ్ర ఇలాంటిది ఎప్పుడు వినలేదు. Any person who was born filled with the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మతో పుట్టింది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో he couldn't believe. అలాంటిది ఎప్పుడు అతను వినలేదు, నమ్మలేదు. And then he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. ఇజ్రాయేలులో అనేకులు ప్రభువైన వారు దేవుని వైపు తను తిప్పును. He is thinking, I am a priest all my years here. This never happened. How is it possible? నేను ఒక యాజకుడిని, ఇంతకాలం ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను ఇక్కడ ఉన్నవాడను, ఇది ఎలా జరుగుతుంది అసలు? Are you getting it? మీకు అర్థమవుతుందా? I think you're sleeping. How many of you are sleeping? ఎంతమంది నిద్రపోతున్నారండి? Please put down your hands. Those who are sleeping. నిద్రపోతున్న వాళ్ళు మీ చేతులు కింద పెట్టండి. People are looking around, not me. Did you see those who are sleeping? నిద్రపోతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కనబడ్డారా? Yes. Hallelujah. హల్లెలూయా. Listen. When God does something, దేవుడు ఏదైనా చేసినప్పుడు He doesn't do it the way that you think. మీరు ఆలోచిస్తున్న విధంగా ఆయన చేయరు. When He gives the best. ఆయన ఇచ్చినప్పుడు ఆయన శ్రేష్టమైనది ఇస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. If an angel tells you that you are going to be the CEO of the company, ఒక కంపెనీకి నువ్వు సీఈఓగా ఉండబోతున్నావని ఒక you are going to buy this company, ఈ కంపెనీ నువ్వు కొంటావని దూత what చెప్తే you will say? మీరేం చెప్తారు? So what will happen next? తర్వాత ఏమవుతుంది? Do you want it? అది జరగడం కావాలా? Yes. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Be quick to answer జవాబు ఇవ్వడానికి త్వరపడండి. and be
in a sound mind. ఒక శ్రేష్టమైన మనస్సుతో మీరు ఉండండి. God has not given you a spirit of fear. దేవుడు మీకు పిరికితనపు ఆత్మని ఇయ్యలేదు కానీ Say, God has not given me a spirit of fear, చెప్పండి, దేవుడు నాకు పిరికితనపు ఆత్మని ఇయ్యలేదు but a spirit of love, కానీ ప్రేమగల ఆత్మను, a spirit of power, శక్తిగల ఆత్మను, and a sound mind. స్వస్థ బుద్ధిని నాకు Say, ఇచ్చి- I have the sound mind. నాకు స్వస్థ బుద్ధి I ఉన్నది. have the sound mind. స్వస్థ బుద్ధి నాకు I ఉన్నది. have sound mind. శ్రేష్టమైన మనస్సు నాకు Always ఎల్లప్పుడూ నాకు to అది. understand, to hear, వినడానికి, అర్థం to చేసుకోవడానికి, discern గ్రహించడానికి, the right things, సరైన వాటిని చేయడం, and to answer correctly. సరిగ్గా జవాబు అవ్వడానికి శ్రేష్టమైన Amen. మనస్సు నాకు ఉన్నది. Amen. ఆమేన్, Amen. ఆమేన్. If God says, ఒకవేళ దేవుడు ఒకవేళ దేవుడే I'm going to make you the CEO, నిన్ను CEO చేస్తానని చెప్తే what you will do? మీరేం చేస్తారు? నాకు ఎడ్యుకేషన్ లేదు, నేను చిన్నవాడు. Will you say like that? అలా చెప్తారా? What will you say? మీరేం చెప్తారు? That the name of the Lord be glorified. దేవుని నామము మహిమపరచబడును గాక. Hallelujah. హల్లెలూయా. These days, ఈ రోజుల్లో, within this year, ఈ సంవత్సరంలో miracles are going to happen. అద్భుత కార్యములు మీ జీవితంలో జరగబోతున్నాయి. You will witness మీరు చూస్తారు. the angelic ministry in your life. మీ జీవితంలో దేవదూతల పరిచయం చూడబోతున్నారు. How many of you believe? మీరు ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? Hallelujah. Hallelujah. The angelic ministry is coming to you. దేవదూతల పరిచయం మీ వద్దకు వస్తున్నది. Only one person stood up and accepted it, ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే లేచి and it will నిలబడదని happen in his life. అతని జీవితంలో అది నెరవేరుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. The ministry of the angels are coming to you. దేవదూతల పరిచయం మీ The వద్దకు mighty వస్తుంది. miracles are going to happen in your life. గొప్ప కార్యములు మీ జీవితంలో Your జరగబోతున్నాయి. situation is changed. మీ పరిస్థితి మార్చబడి ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. You are asking for little. మీరు You are asking for little, మీరు కొంచెం అడుగుతున్నారు, but you are going to be given great. మీకు గొప్పవి ఇవ్వబడుతున్నవి. Zacharias asked for a son, జకరియా ఒక కుమారుని కొరకు అడిగాడు అంతే, but the answer was great. కానీ ఇది వచ్చిన జవాబు ఇంకా గొప్పది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the name of the Lord. ప్రభువైన యేసు నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. Let's declare, dear Lord, ప్రియ ప్రభువా, thank you for your love towards me. మీరు నా పట్ల కలిగిన ప్రేమను బట్టి మీకు Thank వందనాలు. you for the authority that you have given to me. మీరు నాకు ఇచ్చిన అధికారమును బట్టి మీకు Thank వందనాలు you ప్రభువా. for the salvation. రక్షణను బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభువా. Thank you for the ministry of the angels. దేవదూతల పరిచయం బట్టి మీకు వందనాలు. Thank you for your holy angels ఈ పరిశుద్ధ దూతలను బట్టి మీకు వందనాలు. that help me వారు నాకు సహాయం in చేస్తారు. all that I wanted to get it done. నేను జరిగించవలసిన ప్రతి పనిలో వారు నాకు సహాయం The angels are చేస్తున్నారు. helping me దేవదూతలు నాకు సహాయం చేస్తున్నారు everywhere, ప్రతి చోట, in every area. ప్రతి విషయములోను. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసు. Even right now, ఇప్పుడు కూడా I receive the help of the angels in my life. నా జీవితంలో దేవదూతల యొక్క సహాయం నేను పొందుకుంటున్నాను. My life is changed. నా జీవితం My life is మార్చబడింది. transformed. నా జీవితం రూపాంతరం In చెందబడింది. all my ways, నా ప్రతి మార్గములలో, angels are helping me. నా మార్గములన్నిటిలో దేవదూతలు నాకు సహాయం చేస్తున్నారు. I receive the ministry of the angels. దేవదూతల పరిచయం నేను పొందుకుంటున్నాను. I am going upward and forward నేను only. పైకి ముందుకు మాత్రమే వెళ్తున్నాను. Mighty miracle is happening in my నా own life. జీవితంలో అద్భుత కార్యములు జరుగుతున్నవి. Thank you, Lord, for the miracle. అద్భుతములు బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభువా. Thank you, Lord, for the miracle. అద్భుతములు బట్టి వందనాలు ప్రభువా. Thank you for the good job. మంచి ఉద్యోగం బట్టి వందనాలు Thank you ప్రభువా. for the ownership of companies. కంపెనీని యజమానత్వం నాకు ఇచ్చినందుకు Thank you వందనాలు ప్రభువా. that you are making me millionaires. నన్ను మిలీనియర్ గా మీరు చేస్తున్నందుకు Thank you, వందనాలు Lord, ప్రభువా. that you are making me in the power and in the place of authority. అధికార స్థానంలో, శక్తి గల స్థానంలో నన్ను నిలబెడుతున్నందుకు వందనాలు Everything ప్రభువా. that is given to me, నాకు ఇవ్వబడిన సమస్తమును I'll use it for the glory of God. దేవుని మహిమ నిమిత్తము నేను ఉపయోగిస్తాను. Thank you, Lord Jesus. వందనాలు యేసు ప్రభువా. I give you praise. మీకే స్తుతి చెందును In గాక. Jesus' name. యేసుని నామములో. Amen. 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 Amen.